السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور خیر و عافیت نازل فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سیشن نمبر 10 کریں گے جو سورۃ التکاثر کا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم آج انشاءاللہ آیت نمبر 2 کو مکمل کر لیں۔ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے اس ان ڈیپتھ اسٹڈی سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ التکاثر کی اس اسٹڈی کو پچھلے تقریباً 9 ہفتوں سے کنٹینیو کرے ہوئے ہیں اور ہمارا آج 10th ویک ہے۔ مجھے امید ہے کہ جتنی آپ لوگ الحمدللہ اس کلاس کے پیٹرن کو سمجھنے میں وقت لگا رہی ہیں، اس سے آپ کی نمازوں کے اندر بھی بہتری آ رہی ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کانسٹنٹلی ایک قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق ڈیولپ ہوتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں گی۔ مقصد بھی ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستان اور قبریں اور قبروں کی زیارت، ہم اس کے اوپر پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ قبرستان کے لیے کہتے ہیں کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو سوچتے رہتے تھے کہ تھوڑا زندگی میں اور آگے جائیں گے تو اسلام پر عمل کر لیں گے، تھوڑی اور عمر بڑی ہوگی تو معاملات درست کر لیں گے، تھوڑا اور زندگی آگے بڑھے گی تو غلطیوں کو سدھار لیں گے، تھوڑا اور ذرا مصروفیات کم ہوں گی تو غلطیوں پر معافیاں بھی مانگ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی۔ موت کے لیے کہتے ہیں ڈیتھ اٹس ڈیفیکلٹ، گریو اٹس مور ڈیفیکلٹ، اور گوئنگ ان ٹو گریو وداؤٹ پریپریشن، اس کے لیے کہتے ہیں دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ۔ تو اسی موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کی طرف سورۃ التکاثر ہماری توجہ کراتی ہے کہ دنیا میں ایسے نہیں گم ہو جانا کہ سامان آخرت سمیٹنا یاد ہی نہ رہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آیت 2 میں سورۃ التکاثر کی ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ دیکھو دنیا کے لہو سے اپنی نظریں ہٹاؤ، اور یاد رکھو کہ بہت جلدی تم میں سے ہر ایک قبر کی زیارت کرنے والا ہے۔ ہم نے زیارت کے 4 مفہوم علم البلاغہ سے الحمدللہ بڑی تفصیل سے پڑھے تھے۔ اب آیت نمبر 2 میں آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا لفظ جو ہمارا ہے اس آیت کا، اس پر فوکس کرتے ہوئے اس قرآن کی آیت کے الارم اور وارننگ کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ذرا مقابر کے لفظ پر اب ہم فوکس کریں گے، اور آج اس لفظ کی کونوٹیشن سے مختلف ڈائریکشن سے ایکسپلینیشنز کو سمجھتے ہوئے ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کمپلیٹ کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تفصیل المقابر،
वल-क़ुबूर। आपको टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि वी आर यूटिलाइजिंग 2 वर्ड्स रिलेटेड टू कब्र और इंशाल्लाह आज आपको इन दोनों का फ़र्क पता चलेगा। आज मक़ाबिर और क़ुबूर किस तरह से किन कॉनोटेशंस के साथ है, कैसे अप्लाई करता है और इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। हम इंशाल्लाह आज ये 3-4 एक्सप्लेनेशंस इस आयत के थ्रू सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 2 में करेंगे। पहली एक्सप्लेनेशन जो मैं शुरू करूँगी, वो ये है कि अल-मक़ाबिर का लफ्ज़ जो है, ये क़ाफ़, बा, रॉ से बना है। यानी हमारी पहली एक्सप्लेनेशन मक़ाबिर के लफ्ज़ के हरूफ़े असलिया से अटैच्ड है। हरूफ़े असलिया से अटैच्ड है मतलब हम इसके रूट वर्ड्स पर फ़ोकस करते हुए, इसके लफ्ज़ के मीनिंग को समझना और उसको अपनी-अपनी ज़िंदगी में कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। क़ाफ़, बा, रॉ रूट वर्ड है और अगर आप अब तक मेरे साथ पिछले तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल से इल्म के इस सफ़र में आगे बढ़ती जा रही हैं, तो आपने कई दफ़ा नाम सुने होंगे 2 उलूम के। एक है इल्म है इल्मुल बलागा और एक इल्म है इल्मुल इश्तिक़ाक़। इश्तिक़ाक़ हमज़ा, शीन, ता, क़ाफ़, अलिफ़, क़ाफ़। ये 2 उलूम आपको इस्लामिक साइंसेज़ में ऐसे मिलते हैं या अरबिक लैंग्वेज में ये आपको ऐसे मिलते हैं कि इल्मुल बलागा और इल्मुल इश्तिक़ाक़ के थ्रू जब आप अरबी ज़ुबान के उसूल और कवायद देखते हैं, तो उसमें बताते हैं कि ये जो हर लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में रूट वर्ड से बनता है, हरूफ़े असलिया से बनता है, इसका एक मफ़हूम होता है। तो उसूल ये है कि वो कहते हैं कि जो भी इस रूट वर्ड का पहला लेटर होता है, जैसे अ, किताब एक लफ्ज़ है और उसके रूट वर्ड आता है काफ, ता, बा। हुँ? जैसे कि कुरान एक लफ्ज़ है और उसके रूट वर्ड्स हैं क़ाफ़, रॉ, हमज़ा, क़ुरअ। जैसे कि क़ब्र, क़ुबूर जैसे यहाँ पर मक़ाबिर आया है एक लफ्ज़ है और इसके रूट वर्ड्स हैं क़ाफ़, बा, रॉ। तो अब उसूल ज़रा गौर से सुन लें। क्या उसूल है? एंड इट्स सच अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल कि जब से मैंने इस प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद कुरान के अल्फाज़ को समझना शुरू किया, इट्स लाइक मुझे तो एक नई दुनिया नज़र आ गई। एक बिल्कुल अलग डायमेंशन से आपके ऊपर जैसे इल्म के खज़ाने जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। उसूल क्या है कि इल्मुल बलागा और इल्मुल इश्तिक़ाक़ का कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ते हैं और कई किताबें आप खंगालते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि हर रूट वर्ड का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट हर्फ, पहला लेटर, जैसे काफ, ता, बा का काफ, हुँ? क़ाफ़, रॉ, हमज़ा का क़ाफ़, शीन, मीम, सीन का शीन, जो पहला लेटर होता है किसी रूट वर्ड में, स्कॉलर्स कहते हैं कि उस एक लेटर का जो अपना मफ़हूम है, वो उस पूरे लफ्ज़ के मफ़हूम पर हावी आ जाता है। यानी ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम होगा कि अरबी ज़ुबान में अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा एक-एक लेटर भी अपने अंदर मफ़हूम रखता है। और हरूफ़े असलिया का कॉम्बिनेशन अपना मफ़हूम रखता है। लफ्ज़ बनता है तो अपना मफ़हूम आ जाता है। मैं इस वक़्त जो प्रिंसिपल आपके सामने रख रही हूँ वो ये है कि हरूफ़े असलिया का पहला लेटर जो मफ़हूम अपने अंदर रखता है, उसका इम्पैक्ट उस रूट वर्ड के बेस मफ़हूम पर बड़ा प्रोमिनेंट होता है। अभी मैं आपको बताऊँगी ना तो आपको क्लिक करेगा एंड यू विल एन्जॉय इंशाअल्लाह। जब आप इस ज़ाविये से अरबी ज़ुबान को समझते हैं, तो आपको अरबी ज़ुबान की गहराई और आपको रब की इस ज़ुबान की सिलेक्शन की हिकमत भी नज़र आती है कि कैसे अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान के अंदर डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ अपॉन डेप्थ रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो हरूफ़े असलिया होते हैं, अगर हम क़ब्र के हरूफ़े असलिया पर फ़ोकस करें, तो क़ब्र के हरूफ़े असलिया, मक़ाबिर के हरूफ़े असलिया क्या हैं? क़ाफ़, बा, रॉ। अच्छा, क़ाफ़, बा, रॉ आप कहती हैं इसका पहला लेटर क्या है? क़ाफ़। अब जो उसूल मैंने आपको बताया है वो ये है कि जो मिसाल के तौर पर क़ाफ़ का मफ़हूम होगा वो पूरे लफ्ज़ पर भारी आ जाएगा। चलें आसान सा लफ्ज़ पहले देखते हैं। अरबी ज़ुबान में सूरज को शम्सुन कहते हैं। शम्सुन सूरज। शीन, मीम, सीन इसके हरूफ़े असलिया हैं।
تو پہلا حرف اصلی، پہلا روٹ ورڈ کیا ہو گیا؟ شین۔ آپ میں سے جن بہنوں کو گرامر آتی ہے، آپ کی تجوید کی ٹیچر کہتی ہیں اگر آپ شین پر وقف کریں گی تو آپ آواز چلائیں گی اور آواز میں تفشی ہوگی، اش اش۔ یہ کیا ہے؟ تجوید میں اس کو کہتے ہیں تفشی، جس میں آپ آواز کو چلاتی ہیں، آواز پھیلتی ہے۔ Now see the beautiful link between the تجوید and the علم البلاغہ مفہوم of شین۔ عربی زبان میں شین لیٹر، اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں to spread، پھیلنا۔ اب جب اس شین کو شمس کے روٹ ورڈ کا آپ نے پہلا لیٹر بنا دیا، شین میم سین، تو اب آپ دیکھیں ذرا شین کے اپنے اندر میننگ سے پھیلنا، اور میں نے کہا پہلے لیٹر کا مفہوم پورے لفظ پر امپیکٹ کرتا ہے۔ سورج کیا ہوتا ہے؟ جس سے سورج کی روشنی، جس سے کرنیں، جس سے ریز پھیلتی ہیں، جس سے حرارت spread ہوتی ہے۔ So this is the beauty of Arabic language، جس میں آپ ایک کے بعد ایک تفصیل اور ایک اور دروازہ اور ایک اور تفصیل اس میں جاتی ہیں۔ تو شمسن کا پہلا لیٹر شین ہے، شین کا اپنا میننگ پھیلنا ہوتا ہے۔ جب وہ شمسن پر اپلائی کیا تو آپ اس سے کوئی بھی لفظ بنائیں گی، اس میں پھیلنے کا مفہوم آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آئیں ہم جو آیت میں لفظ پڑھ رہے ہیں، مقابر، یہ بنا ہے قوف با رو سے۔ پہلا لیٹر کیا ہے؟ قوف۔ اب آپ کہیں گے اچھا ہمیں بتائیں قوف کا اپنا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ قبر کا پہلا حروف اصلیہ کا لیٹر قوف ہے، تو بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علم الاشتقاق اور علم البلاغہ کے اعتبار سے اس قوف کے اندر کیا مفہوم ہوتا ہے؟ قوف کے اندر دو مفہوم مینلی آپ کو ملتے ہیں، ٹو سلٹ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ دونوں مفہوم اس میں آتے ہیں۔ سو مین از ٹو کرش، سم تھنگ جو کرش ہوگی، جو سلٹ ہوگی، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، وہ مفہوم اس قوف کے اندر آتا ہے۔ اسی سے کاٹنے کا مفہوم آتا ہے، جیسے قوف کسی ایسی جگہ بھی استعمال ہوگا، قوف میں کاٹنے کا مفہوم ہے، سو کاٹنے کا مفہوم ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مفہوم ہے، ٹو سلٹ اپارٹ یہ مفہوم آتا ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کریں گے نا، تو عربی کے جو الفاظ ایسے روٹ ورڈز کے ساتھ ہیں جن کا پہلا لیٹر قوف ہے، آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر میننگ ملے گا۔ آپ جانتی ہیں قرآن میں حروف مقطعات آتے ہیں، اس کا حروف اصلیہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قوف، قو، عین۔ تو پہلا روٹ ورڈ میں حرف لیٹر کیا ہو گیا؟ قوف۔ حروف مقطعات جن کو آپ الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد ایسے پڑھتے ہیں نا حروف مقطعات کو، تو حروف مقطعات قطع سے بنا ہے، اور ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سو اگین آپ کو جو لیٹر قوف کے اوریجنل میننگز ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، وہ آپ کو حروف مقطعات کے بیس مفہوم میں ملتا ہے، صحیح؟ پھر چاند کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قمرن۔ قمرن میں پہلا لیٹر قاف، قاف میم را۔ قمرن کس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ ہاں، چاند کس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں قمرن تاریکی کو کاٹ کے روشنی دیتا ہے، وہ روشنی لاتا ہے اور تاریکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ قطع رحمی عربی زبان میں قطع رحمی قاف سے شروع ہوتا ہے، قاف قا عین۔ کیا کرتے ہیں آپ اس میں؟ آپ بانڈنگز کو، محبتوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو قطع رحمی ہو جاتی ہے۔ قینچی، سیزر، کینچی کو کینچی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، چیزوں میں سلٹ ڈال دیتی ہے، چیزوں کے اندر جدائی ڈال دیتی ہے، صحیح؟ قرآن، آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے دا ورڈ قرآن عربی زبان میں روٹ ورڈ ہے قاف را ہمزہ، تو قرآن میں آپ
लेटर क़ाफ के मफ़हूम को कैसे प्लेस करेंगी? अभी बताती हूँ। कुरान इंसान की बेयकीनी को टुकड़े-टुकड़े करता है और यकीन की नेमत अता करता है। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग द ब्यूटी ऑफ ईच वर्ड जब आप इस एंगल से अल्फाज की गहराई में उतरना शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो मैं आपके सामने इस एक्सप्लेनेशन से एक उसूल आपको सिखाना चाह रही थी, वो उसूल बस याद रखिएगा कि अरबी ज़ुबान की खूबी ये है कि अरबी ज़ुबान में अल्फाज जो हैं, वो बनते हैं हरूफ़े असलिया से और जो रूट वर्ड जिनको कहते हैं और जो रूट वर्ड होता है, उसका पहला लेटर जो अपने मफ़हूम रखता है, वो पूरे लफ्ज़ के बेस मीनिंग्स पर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज जो यहाँ आपको बताना मकसूद था। अब आएँ लफ्ज़ मक़ाबिर पर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कब्र से है। कब्र जिसका हरूफ़े असलिया रूट वर्ड्स काफ़ क़ाफ बा रॉ है। कब्र को कब्र क़ाफ से शुरू करके हम किस मफ़हूम में समझेंगे? तो स्कॉलर्स ऐसी बात समझाते हैं जिससे इंसान की नींदें उड़ जाएँ। वो कहते हैं कब्र जो इंसान के जिस्म को डिकम्पोज़ करके टुकड़े-टुकड़े कर देती है। उसके आज़ा डिकम्पोज़ होकर टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। कब्र इंसान की अना को टुकड़े-टुकड़े कर देती है। कब्र इंसान के दुनिया से ताल्लुक को स्लिट अपार्ट टुकड़े-टुकड़े कर देती है। So now whenever you will write the word qabr, you can have the feeling in your mind that this qaf has such kind of a connotation जो आपको explanation के बगैर बहुत सी डिटेल बता सकता है। सो ये हमारी आज की क्लास की पहली एक्सप्लेनेशन थी जिससे आपको मकाबिर के लफ्ज़ के जो रूट वर्ड है, आपको उसके क़ाफ की खूबसूरती भी पता चल गई एंड साइमल्टेनियसली आपको इस लफ्ज़ की कॉनोटेशन भी पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। हुँ? सो हमने कब्र को क़ाफ के साथ अटैच करके देखा तो स्कॉलर्स के मुताबिक वो मुकाम, वो जगह जो इंसान की अना को टुकड़े-टुकड़े करे, इंसान की बॉडी को डिकम्पोज करके टुकड़े-टुकड़े करे, इंसान का दुनिया से ताल्लुक काट के उसके ताल्लुकात को टुकड़े-टुकड़े कर दे, जुदाई डाल दे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अरबी ज़ुबान की आप कितनी खूबसूरती देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, आप देखने बैठेंगे और सीखने बैठेंगे और आपके सामने इसकी खूबसूरती आती जाएगी और आती जाएगी और आती जाएगी। जब भी मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि दिस इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, बस असल काम ये होना चाहिए कि हर इल्म की महफ़िल मेरे किरदार में एक खूबी पैदा कर दे। एंड आई नेवर गिव सो बिग टारगेट कि जो अचीवेबल ना हो। हर क्लास, हर इल्म की महफ़िल मेरे किरदार में नेकी की एक खूबी पैदा कर दे, चाहे वो एक खूबी सिर्फ़ और सिर्फ़ हर 24 घंटे में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना ही क्यों ना हो। बस जो एक खूबी एक इल्म की महफ़िल से आ जाए, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अरबी ज़ुबान ही के लिहाज से हम हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर में अल मक़ाबिर की देखते हैं। देखिए मक़ाबिर हरूफ़े असलिया रूट वर्ड आपको पता चल गए क़ाफ बा रॉ। इसका वाहिद आता है क़ब्रुन। क़ब्रुन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। लफ्ज़ क़ब्र अरबी ज़ुबान में इसकी 2 जमा आते हैं। हुँ? क्या कहा मैंने? लफ्ज़ क़ब्र वाहिद है, क़ब्रुन वाहिद ग्रेव जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं और अरबी ज़ुबान में इसकी 2 जमा आती हैं। अच्छा, कौन-सी? एक इसकी जमा आती है और दोनों कुरान में आई हैं। एक इसकी जमा जो यहाँ आ रही है मक़ाबिर, हुँ? एक जमा ये है मक़ाबिर, क़ब्र की जमा मक़ाबिर और एक इसकी जमा आपको सूरतुल आदियात में मिलती है। आयत नंबर 9 में वहाँ आता है ना, अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर। और क्या तुमको मालूम नहीं है कि हर उस शय को खड़ा कर दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। तो सूरत तकासुर में क़ब्रुन की जमा जो आई है वो मक़ाबिर आई है
اور سورۃ العادیات میں قبرن کی جو جمع آئی ہے وہ قبور آئی ہے۔ جبھی میں نے آج آپ کے سامنے اس فرق کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹائٹل بھی دے دیا تفصیل المقابر والقبور، تاکہ آج آپ کو اس کا فرق پتا چل جائے۔ اچھا، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ سورۃ تکاثر میں جمع آئی ہے ایک طرح کی اور سورۃ العادیات میں ایک جمع آئی ہے دوسری طرح کی۔ اب ذرا آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، جو سورت التکاثر میں لفظ مقابر جمع آیا ہے، یہاں تو زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا تھا، اور یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس زیارت کے اندر، اس زرتم کے اندر آنکھوں سے دیکھنا بھی آتا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ مقابر کا لفظ وہ مقابر کا لفظ ہے جو کسی بنی ہوئی قبر کی جگہ کے لیے موسٹ اپروپریٹ ہے۔ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، مقابر میم سے شروع ہو رہا ہے، میم زبر سے، اور عربی زبان میں جب بھی اسم میم زبر سے شروع ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ کا ایک آپ کو جو ہے وہ آ، احاطہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتی ہیں مسجد، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، میم پر زبر مسجد۔ مدرسہ، مدرسہ میم پر زبر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بار بار جا کر علم حاصل کرتی ہیں، درس لیتی ہیں۔ مقعد، میم پر زبر آ گیا، ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے۔ مجلس، میم پر زبر، ایسی جگہ جہاں آپ گیدر ہوتے ہیں۔ محفل، محفل جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر آپ مل جل کر کلوز ایسوسیشن میں اپنائیت کے ساتھ کہیں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ فوکس کریں، مسجد، مدرسہ، مقعد، مجلس، محفل، سب میں میم پر زبر آ رہی ہے۔ سناؤ، میں آپ کو ایک اور اصول بتا رہی ہوں مقابر سے۔ قرآن میں جب بھی میم پر زبر آئے گی وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی ایسی جگہ یا وقت کا نام بتایا جا رہا ہوگا جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں مقابر میں یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ مفاعل کے وزن پر ہے، اور یہ اپوائنٹڈ پلیس ہے جہاں پر انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی کام ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کسی کام کی جگہ ہے۔ مفاعل کے وزن پر مقابر، مفاعل کے وزن پر مقابر، جہاں کوئی کام ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں ہیں قبر میں کیا کام ہوتا ہے؟ تو قبر میں بھی کام ہوتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں نمبر ایک، قبر وہ جگہ ہے جہاں دفنانے کا کام ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، قبر وہ جگہ ہے جو انسان کی فزیکل ایگزسٹنس کو ڈیکمپوز کرنے کا کام کرتی ہے۔ نمبر تھری، قبر وہ جگہ ہے جہاں پر حساب کتاب اور سوال و جواب کا کام ہوتا ہے۔ نمبر فور، قبر وہ جگہ ہے جہاں انجام دکھانے کا کام ہوتا ہے۔ سو اب یہ دوسری ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کیا آ گئی کہ مقابر کا لفظ جمع ہے قبر کی۔ مقابر وہ جمع ہے جو آپ کو قبر اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آئے جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے۔ اس کو اسم، ظرف، مکان کہتے ہیں عربی والوں کے لیے، صحیح؟ اچھا، اب اگر کسی کے سوال آئے کہ کام کیا ہوتا ہے تو میں نے 4 کام آپ کو میجرلی بتا دیے کہ یہاں قبروں میں کون سے کام ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جب بھی میم پر زبر آئے گی نا، آپ کو یا تو کوئی جگہ یا کوئی وقت کسی کام کا جو ہے وہ مینشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ظاہر ہے ہم وزٹ کرتے ہیں، ہم پیچھے زیارت میں پڑھ کے آئے ہیں وہ جگہ جس کو وقتی طور پر وزٹ کیا جائے، تو وقتی طور پر وزٹ تو آپ اسی جگہ کو کریں گے نا جو موجود ہوگی اور سر کی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اچھا، جو سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے وہ قبر سے مقابر ہوتی ہے، تو what is قبور؟ بالکل صحیح آپ کے ذہن میں سوال آیا۔ Now move forward in the same explanation کہ قبور کیا ہوتی ہیں۔ نمبر ون، قبر کی ہی جمع قبور ہے۔ نمبر ٹو، سورۃ العادیات میں قبور کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ التکاثر تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی آنکھوں سے قبروں کو دیکھ لو، تو آنکھوں سے قبروں کو دیکھنے کے لیے قبور نہیں آتا، مقابر آتا ہے۔ What's the difference؟
खूबसूरती आपको नज़र आएगी। आपके लिए कब्र की इस्तिलाह जानी-पहचानी है। आपके लिए कब्र का मफ़हूम, उसकी कॉनोटेशन जानी-पहचानी है, इसलिए कि हम मुसलमान अपने जाने वालों को निहायत रिस्पेक्ट के साथ, निहायत डिग्निटी के साथ, निहायत उनके सैंक्टिटी के साथ उनको ज़मीन में दफ़नाते हैं, कब्र बनाकर। लेकिन ये बताएँ कि क्या सारे इंसान इसी पैटर्न पर अपने जाने वालों को कब्र में दफ़नाते हैं? सब तो मुसलमानों की तरह मुर्दों को नहीं दफनाते। तो इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं हिंदू कल्चर के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर वो तो जाने वाले को डेड बॉडी को जला देते हैं। इसलिए कि उनका तो आइडिया एंड डॉगमा ऑफ इनकार्नेशन है। तो वो तो दफनाते नहीं हैं। जाने वाले की अब कोई एग्ज़िस्टेंस ज़मीन के ऊपर बाकी नहीं रहती, वो तो एशेज़ बन जाते हैं और वो एशेज़ को जाकर बहा देते हैं या उड़ा देते हैं। सही? अब देखिए आप अरबी ज़ुबान की खूबसूरती, चाहे कब्र बने या ना बने, जो जाने वाला होगा उसकी कुबूर ज़रूर होंगी। मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान है, लेकिन वो डूब कर इंतकाल कर जाता है और उसकी बॉडी नहीं मिलती। कोई मुसलमान है और वो प्लेन क्रैश में चला जाता है और उसके बॉडी के एटम्स बिखर जाते हैं। हुँ? या कोई किसी ऐसी जगह एक्सीडेंट होता है कि उसकी पूरी गाड़ी का ही कोई सिरा-सुराग नहीं मिलता। इन दैट केस मकाबिर कहाँ हैं? हम तो कह रहे हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जो आँखों से नज़र आती हैं। तो ये तो आँखों से नज़र आने वाली खबरें नहीं हैं। प्लेन क्रैश में जो लोग गए, उनका तो कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ़ किसी का सूटकेस लेकर जो एक निशानी थी या कुछ डीएनए मिल गया, तो एक इतना-सा चीज़, कोई हल्का-सा सिरा लेकर घरवालों ने अपनी दिल की खुशी के लिए उसको दफ़नाया और दुआए मग़फ़िरत पढ़ी। सही? या नॉन मुस्लिम्स जिनके अंदर दफ़नाने का पैटर्न नहीं है। ऐसी सूरत में याद रखें, सारी इंसानियत के लिए जो मुसलमानों के पैटर्न पे या क्रिश्चियंस के पैटर्न पे दफनाते हैं, जिनका ब्यूरियल होता है, वो सब कब्रें मकाबिर की कैटेगरी में आती हैं। सर की आंखों से नजर आती हैं, इसम ज़र्फ मकान है। हम उस जगह को देख सकते हैं, उसकी जियारत कर सकते हैं, उसको सर की आंखों से देख सकते हैं। लेकिन हर वो इंसान जो लॉस्ट है, जिसका पता नहीं चला, जो प्लेन क्रैश में चला गया, जो डूब कर अल्लाह के पास चला गया, जिसकी प्रॉपर कब्र में बॉडी नहीं आ सकी, या नॉन मुस्लिम्स, ऐसी सूरत में जिसके जिस्म के पार्टिकल्स, जिसके जिस्म के एटम जहां गिरे, वो वहीं उसकी कब्र है। और ये भी कुबूर की कैटेगरीज हैं सारी। जिसको प्रॉपरली दफनाया गया, वो तो हो गई मकाबिर, प्रॉपर फॉर्मेट पर जो सूरत तकासुर मेंशन कर रही है। लेकिन ब्रॉडर फॉर्म में कुबूर वो जमा है जो कब्र बनाई या नहीं बनाई, जिसके जिस्म का जो पार्टिकल, जो एटम जहां पहुंचा, वो उसकी कब्र है। और आप खूबसूरती देखें अल्लाह के कलाम की, कि सूरतुल आदियात कहती है जो जहां होगा वो वहां उठ खड़ा होगा और रोजे महशर अल्लाह की तरफ उस सूर की आवाज पर चलना और भागना और दौड़ना शुरू कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज। बाज़ औक़ात हम कहते हैं क्या ज़रूरत है 2 जमा लाने की? तो आपको वो जुमला अपने ज़हन में अब बार-बार याद रखना चाहिए कि अरबी ज़ुबान का कोई भी एक लफ्ज़ दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हर लफ्ज़ की अपनी कॉनोटेशन होती है। सो कब्र सिंगुलर है, मकाबिर जमा नंबर 1 है, सर से आंखों से नजर आने वाली कब्रें। और कुबूर वो कब्रें हैं जो ब्रॉड टर्म है। कुबूर में आंखों से नजर आने वाली कब्रें भी आ जाती हैं और वो कब्रें भी आ जाती हैं जो आंखों से नजर नहीं आती हैं। जहाँ जिस इंसान का कोई पार्टिकल मौजूद होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर जब सूर फूँका जाएगा, वो वहाँ से निकलेगा और अल्लाह के बनाए हुए मैदाने हशर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। इसीलिए कुरान की आयत का मफ़हूम है, हर तरह की कब्र से इंसान निकलेंगे जब सूर फूँका जाएगा।
इससे क्या समझ आया? मक़ाबिर नहीं भी बनती, तब भी इंसानों को क़ुबूर से निकाल लिया जाएगा। कोई ये समझे किसी मज़हब वाला कि हम अपने मुर्दे को जला ही देते हैं ताकि कोई हिसाब-किताब ही ना हो, बचेगा तो वो भी नहीं। राख उसकी जहाँ तक पहुँचेगी, एशेज़ उसके जहाँ तक पहुँचेंगे, वहीं से उसकी कुबूर बनेंगी और फिर वो वहीं से उठाया जाएगा, वहीं से दोबारा ग्रो किया जाएगा और अल्लाह के हुक्म पर रोज़े महशर, मैदान हशर में जमा होने के लिए दौड़ेगा। बस क़यामत का ट्रम्पेट ब्लो होने की देर है। सो ये है खूबसूरती इन 2 जमा की और उस लफ्ज़ की जो सूरत तकासुर में आई है कि सर की आँखों से नज़र आने वाली कब्रें स्पेसिफिक मक़ाबिर और कुबूर इज़ अ ब्रॉडर टर्म। आँखों से नज़र आएँ तो भी कुबूर और आँखों से ना नज़र आएँ तो भी कुबूर। सही? मकसद क्या है? आगे बढ़ते हैं। मकसद है यहाँ हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कहने का कि देखो अगर तुम्हें मकबरे, अगर तुमको मकाबिर अपनी आँखों से नज़र आ रहे हैं, तो अल्लाह सिर्फ़ ये चाहता है कि ए इंसान टेक अ वार्निंग, मेक इट एन अलार्म, यहाँ से सबक लो। और जब इंसान भूल जाता है, तभी उसको याद कराया जाता है, तभी कुरान ज़िक्र है। इंसान अल्हाकुमुत तकासुर में ऐसा खोया है कि वो जिस चीज़ को भूला है सबसे ज़्यादा, वो मौत है, वो कब्रिस्तान है, वो मकाबिर हैं, वो कुबूर हैं और वो कब्र है। इंसान दुनिया के खेल तमाशे में ऐसा गर्क होता है कि वो सबसे ज़्यादा जिस जगह को इग्नोर करता है, वो कब्रिस्तान है। इसलिए कि इंसान को दुनिया में बहुत सी जगहों पर जाने के लिए फुर्सत मिल जाती है। कब्रिस्तान, ये तो ज़हन में भी नहीं आता। इसलिए कि हम मटीरियलिस्टिक हो गए ना, तो जहाँ से दुनिया का फ़ायदा, दुनिया का एंटरटेनमेंट, दुनिया का पैसा, दुनिया की पोज़ीशन मिलती है, बस हम बार-बार वहाँ जाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत से असल में कब्रों की हकीकत जो इंसान भूला हुआ है, वो याद कराई है। आप खुद सोचें, अभी अपनी नज़र अपनी ज़िंदगी पर हम सब नज़र डालें। स्कूल, यूनिवर्सिटी, जॉब, बिज़नेस, पार्टीज़, फैमिली गैदरिंग्स, किटी पार्टीज़, लंचेस, जिम, क्लब, लाइब्रेरीज़, वेकेशंस, मॉल, शॉपिंग, बाज़ार, सब चीज़ों के लिए वक़्त कहीं न कहीं से निकल रहा है। क्यों? इसलिए कि ये सब दुनिया है, यहाँ से दुनिया की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। लेकिन कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कौन जाता है? और वहाँ पे कौन-सा वर्ल्डली बेनिफिट मिलता है? और क्या वहाँ जाकर हम जो है वो इबरत हासिल करें? ये क्या हर वक़्त डराने की मॉर्बिड बातें करते रहते हो? ये अंदाज़। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे डेली रास्तों में, जो हमारे आने-जाने के रोज़मर्रा के रास्ते होते हैं, हो सकता है हमारे रास्ते में भी कोई कब्रिस्तान आता हो, जहाँ कई साल से हम उस रास्ते से गुज़र रहे हों। लेकिन कभी थोड़ा गाड़ी को खड़ा करके उस कब्रिस्तान को ऑब्ज़र्व करते हुए शायद ही अपनी मौत को और कब्र को याद करने का मौका मिला हो। यही तो अल्लाह ताला ने कहा है, इंसान इतना दुनिया में खो गया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि कब्रिस्तान जाना तो याद ही नहीं रहा, वहाँ से इबरत लेना तो याद ही नहीं रहा, यहाँ तक कि मौत ने हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2 मेजर मीनिंग्स स्कॉलर्स ने हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर के बताए हैं। मेजर मीनिंग्स में नंबर 1, इंसान को अपनी मौत के बाद ही कब्रिस्तान नसीब हो। तभी उसको कब्रिस्तान जाकर वो इबरत हासिल हो जो उसको ज़िंदगी में हासिल होनी चाहिए थी। और दूसरा मफ़हूम हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर का स्कॉलर्स ने इसके मफ़हूमुल ख़ास से, सबबुन नुज़ूल से बताया है। अगर आपको याद हो तो हमने जब इस सूरत का सबबुन नुज़ूल किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सूरत जिस मौके पर या जिन दिनों में या जिस टाइम पीरियड में मक्का में नाज़िल हुई, ये वो वक़्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीमात मक्का में आम करना शुरू कर चुके थे। कुरान नाज़िल होना शुरू हो चुका था
اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب قریش میں بہت بیماریاں، برائیاں تھیں، ان میں بہت ill کسٹمز تھے، اور انہی ill کسٹمز میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ بہت شو آف کرتے تھے، اور شو آف میں صرف اپنا ورلڈلی اسٹیٹس نہیں بلکہ وہ اپنے مردوں کا بھی شو آف کیا کرتے تھے۔ امام الشوکانی لکھتے ہیں کہ قریش کے اندر جو تفاخر علی القبور تھا یا تفاخر علی المقابر تھا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یعنی کیا تھا قریش کے اندر شو آف کرنے کا طریقہ؟ ایون وہ قبرستان کے مردوں پر مقابلہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے مردے تمہارے قبیلے کے مردوں سے بہتر ہیں، فلاں اہم انسان ہمارے قبیلے میں تھا، وہ ہمارا ایک قبیلے کا ہیرو ہے although جا چکا ہے، اور اس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی ٹیکنگ پرائڈ ان ہیروز آف دا پاسٹ۔ ٹیکنگ پرائڈ ان ہیروز آف دا پاسٹ سنا سنا لگ رہا ہے، کچھ اپنا اپنا لگ رہا ہے نا؟ ہمارا بھی تو یہی حال ہے، یہی چیز تو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، قرآن قریش کے قبیلے کے اس شو آف کو توڑنے آیا تھا۔ آپ کہیں ہم میں یہ کیسے ہے؟ ابھی بتاتی ہوں ہم میں کیسے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف شو مارنے کے لیے اپنے نیشنل ہیروز کو پریزنٹ کرتے رہیں، ورنہ یہ کام تو قریش بھی کرتے تھے، اور جہالت میں کرتے تھے، لا علمی میں کرتے تھے، قبر میں لیٹے ہوئے مردوں کے اوپر مقابلہ کیا کرتے تھے کہ فلاں اہم انسان ہمارے قبیلے سے تھا، سو ہم زیادہ اہم ہو گئے، ہم زیادہ پرومیننٹ ہو گئے، ہم زیادہ مشہور ہو گئے، ہم زیادہ فیم والے ہو گئے۔ یہ تو قریش کی بیماری تھی، ہمیں کیسے لگ گئی؟ فرق کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قریش کے لوگ قبرستان میں جا کر اپنے مردوں کی شو آف کرتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں ابن فلاں کی قبر ہے، اور فرق ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں فلاں فلاں نیشنل ہیرو تھے ہمارے، ہم اور فلاں فلاں ان کے کارنامے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس سورت التکاثر سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ انسان زندگی میں اس قبر اور ماضی میں رہنے والے اہم لوگوں کی زندگی کے جو کارنامے ہیں ان کی حقیقت سے غافل اور بے خبر رہ جاتا ہے۔ قبر پر جو جانا ہے وہ عبرت کے لیے جانا ہے۔ قبر پر جانا اس لیے یہ سوچا جائے کہ یہ میری منزل ہے، پتہ نہیں میرے پاس کتنے دن رہ گئے ہیں، میں بھی یہاں آؤں گی، پتہ نہیں کتنی مہلت ہے، پتہ نہیں میں نے کوئی نیکی جمع بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان قبر پر جاتا ہے، اور جب آپ اپنے ہیروز کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو شو آف کرنے کے لیے نہیں کرتے، ایک لسٹ آف ہیروز بتانے کے لیے نہیں کرتے کہ ہماری نیشن میں تو اتنے ہیروز تھے، نہیں۔ آپ اگر اپنے پاسٹ ہیروز کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی لیگیسی پر فوکس کرنے کے لیے، ان ہیروز کی طرح محنت کرنے کے لیے، ان ہیروز کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے مقصد سے سیکھنے کے لیے، ان کے جیسی قربانیاں دینے کے لیے، ان کے جیسا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم کرنے کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہمارے بھی نیشنل ڈیز آتے ہیں، ہم ہر نیشنل ڈے کے اوپر اپنے پاسٹ ہیروز کا تذکرہ کرتے ہیں، اینڈ دین بیک ٹو اسکوائر ون، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکے بھی دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، اپنے معاملات بھی خراب کریں گے، رشوتیں کھائیں گے، سود کھائیں گے، احساس نہیں رہے گا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور پھر جب نیشنل ڈیز آئیں گے تو اپنے ہیروز کے اوپر ہم خوب واہ واہ سمیٹیں گے اور شو آف کریں گے۔ سورت التکاثر حتی زرتم المقابر ہمیں بتا رہی ہے، نمبر 1، دنیا جمع کرنے میں اگر تمہیں قبر یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ تو سورت کی آیت کو کان کھول کر سنو، موت سے پہلے موت کو یاد کرو، قبر میں اترنے سے پہلے قبر کی حقیقت کو یاد رکھو، اور دوسری چیز، ماضی کے جو ہیرو قبروں میں موجود ہیں ان کا تذکرہ شان سے کر کے، پھول چڑھا کر بس یہ کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ فوکس آن دیئر لیگیسی کہ وہ مشہور ہیرو بنے کیسے،
وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ ان کا نام موت کے بعد زندہ رہ کیسے گیا؟ فوکس آن دیٹ لیگیسی. اف اٹس اے گڈ لیگیسی دین فالو اٹ. تو قرآن تو آیا ہی ہر طرح سے ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہے، ہمیں گائیڈنس دکھانے کے لیے ہے. قبر تک کسی کے انسان پہنچے اور وہاں سے بھی سبق نہ لے کر آئے تو حیرت ہے. قبر اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک انڈیکیٹر ہے ہر زندہ انسان کے لیے کہ جلدی زندگی کا معاملہ درست کر لو. معافی مانگ لو جس سے مانگنی ہے، دے دو جس کا حق مارا ہوا ہے. اگر بھائی کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو دے دو، اپنی زندگی میں دے دو. اگر بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو دے دو، اپنی زندگی میں دے دو. اگر کسی کے ناجائز مال پر قبضہ کیا ہوا ہے دے دو. اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے مانگ لو معافی، اور جینوینلی معافی مانگو، اس کے بعد سدھر بھی جاؤ. یہ نہیں ہوتا معافی کا طریقہ کہ معافی بھی مانگ لی اس کے بعد پھر سے وہی ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے سب کو دیکھے جا رہے ہیں. نہ کریں یہ، قبر کو یاد کریں. سورۃ التکاثر ہماری اصلاح کے لیے ہمیں اس آیت کے ساتھ لٹرلی جھنجھوڑ رہی ہے. کوئی دنیا میں بہت بھی ڈوبا ہو، مجھے ہمیشہ یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے مسلمان معاشرے کے مردوں کو تو قبر بہت جھنجھوڑتی ہے. آپ سوچیں گی کیسے؟ دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے مسلم کلچرز میں عورتوں کے قبرستان جانے کا بہت ٹرینڈ رہا ہی نہیں، ختم کر دیا آہستہ آہستہ. ہمارے نماز جنازہ میں عورتوں کی شرکت رہی نہیں. ہماری تو مسجدوں کے اندر بیچاری عورتوں کے لیے کوئی حصہ اپوائنٹڈ نہیں ہے کہ اگر عورتیں کہیں باہر کسی ضرورت کے کام سے ہوں، مجبوری میں ہوں، یا اپنی کسی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے دین دے ہیو ٹو ویٹ کہ وہ اپنے گھر پہنچیں. نماز قضا ہوتی ہے تو نماز قضا ہو جائے. بٹ ہمارے معاشرے میں اتنی ہیوج مساجد کے اندر عورتوں کے پورشنز نہیں بنائے جا سکتے. نماز جنازہ میں ان کی شرکت تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو تو بہت موقع ملتا ہے قبر کی آیت سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے سبق لینے کا، غور کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا، قبرستان جانے کا. آپ دیکھیں کتنا بھی کاروبار میں انوالو مرد ہوں، کتنا بھی ٹف نوکریاں کرتے ہوں، کتنا بھی زیادہ ٹائٹ روٹین ہو، خاندان میں کسی نہ کسی یا دوستوں میں کسی نہ کسی کے انتقال پر، بیوریل پر، تدفین پر قبرستان جاتے ہیں نا. اپنی آنکھوں سے مردے کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ خواتین سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس خاتون نے آخری دفعہ کب مردے کو لحد میں قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں شاید میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. کوئی کہے گا شاید بہت سال پہلے دیکھا تھا. بہرحال ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ بہت زیادہ عورتوں کو قبرستان جانے سے انکریج نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں بھی اسکول آف تھاٹس کے مطابق رائے الگ الگ ہے. زیادہ تر خواتین اگر اپنے اسلامک ڈیکورم کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو اپروپریٹ ٹائمنگز میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں. وہاں جا کر شور شرابہ اور واہ ویلا نہ مچائیں، اور وہاں پر دعائے مغفرت اپنے جانے والے کے لیے بھی اور سب کے لیے پڑھیں. پراپر حال حلیے میں جائیں. یہ اگر آپ اور میں اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ. ہاں آئی نو ون اسکول آف تھاٹ از اسٹرکٹلی کہ نہیں عورتیں بالکل قبرستان نہیں جا سکتی. لیکن آپ کو اس وقت میں جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ مرد مردوں کو قبروں میں اترتے ہوئے فریکوینٹلی دیکھتے ہیں. مرد بلکہ اتارتے بھی ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، مردوں کو. اپنے ہاتھوں سے قبروں میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں حقیقتاً کہہ رہی ہوں اگر ہم عورتیں اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ کر آئیں. عورتوں میں اسپرچویلٹی بہت ہوتی ہے، اتنا مجھے یقین ہے. ہاں مان لیا کہ شیطان ہم پر حملہ بہت کرتا ہے، لیکن آئی نو ون مور تھنگ. عورتیں اسپرچویلٹی میں اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے تو وہ بہت آگے نکل جاتی ہیں، بہت آگے. آپ دیکھیں بہت ہمبل ہوتی ہیں وہ خواتین جو مردوں کو نہلاتی ہیں. آپ کو ان کے اندر ایک الگ عاجزی نظر آتی ہے. آپ کو ان کے اندر ایک الگ سا ایک نرمی والا رویہ نظر آتا ہے، نرمی والا رویہ.
تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے اگر عورت کسی کو لحد میں قبر میں اترتا ہوا دیکھے گی نا اپنی آنکھوں سے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس مردے پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھے گی، آئی ایم 100% شور اس کے اوپر کئی دن تک اس کا امپیکٹ رہے گا، آئی ایم 100% شور۔ ہوں، اچھا خاصا موت کا ریمائنڈر ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک مردے کو اپنے کندھوں پر قبرستان لے کر جا رہے ہیں، گڑھا کھودا جا رہا ہے، اپنا وہ انسان جو ہمارے درمیان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اس کو لا کر اکیلے قبرستان میں ٹنوں مٹی کے نیچے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اندھیری رات ہوگی، بند قبر ہوگی، کوئی اپنا پاس نہیں ہوگا، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ کیفیت، اور نظر کیا ہوتا ہے ہمیں؟ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، بٹ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ اتنا بڑا ریمائنڈر ہمیں ہر دوسرے دن اللہ تعالیٰ موت کی نظر میں دکھائیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے، کچھ اس کونے میں کھڑا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے موبائل فونز میں ایک دوسرے سے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، کسی کی فون پر بات چل رہی ہے، کسی کی بزنس کال آ گئی، کسی کے کلائنٹ کی کال آ گئی۔ کہاں گیا موت کا خوف؟ کہاں گیا قبرستان کا تقدس؟ کہاں گیا اس قبر کا ڈر اور خیال کہ کل کو میں بھی اس مردے کی جگہ ہوں گا؟ کہاں گیا رب کو سوال جواب اور حساب کتاب اور جواب دینے کی فکر کا معاملہ؟ نتھنگ۔ کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالے رکھا اس دنیا کے گھن چکر نے۔ یاد ہی نہیں آتا، نہ قبر کی حقیقت سمجھ آتی ہے، نہ موت کا وقت یاد آتا ہے، نہ اپنی کیفیت سمجھ آتی ہے، نہ اپنے رب کا ہلکا سا بھی ایک گلمپس آف فیئر آتا ہے۔ ڈیلیوڈیڈ ڈیلیوڈیڈ ڈیلیوڈیڈ، دنیا میں کھوئے ہوئے، دنیا کے دھوکے کا شکار۔ صحابہ کو ہم سب جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی آج کل ہم نعتیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ہم شاعری کرتے ہیں کہ میں جو ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر، تو میں ایک راستے کی خاک ہوتا، میں درخت کا پتا ہوتا، میں صحابہ جیسے قدم رکھنے والا ہوتا، میں ان کے پاؤں کی چپل ہوتا، میں احد میں کھڑا ہوا ایک انسان ہوتا، میں جو ہوں وہ ہجرت مدینہ کے وقت ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہوتا، میں انصار میں سے ایک صحابی ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے ہم دعوے کر جاتے ہیں شاعری کرتے کرتے اور نعتیں پڑھتے پڑھتے، اور یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ، اور کیا کہتے ہیں، مسور کی دال، پتہ نہیں کیا، سم تھنگ لائک دس، یہ منہ اور مسور کی دال، سم تھنگ لائک دس، آئی ڈونٹ نو۔ ہم، اور ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم شاعری میں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس ٹائم پر ہوتے تو ہم کتنے شاندار مسلمان ہوتے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس ٹائم پر ہوتے تو ہم، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ابو لہب کے ساتھی اور ابو جہل کے ساتھی نہ ہوتے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے، ہم اپنے عمل اور اپنے کرتوت دیکھ لیں۔ قبرستانوں میں کھڑے ہو کر ہم سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر ہم موبائل فونز پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر بھی ہم کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فون سائلنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس جانے والے کی بھی کوئی سینٹٹی ہے، اس جانے والے کے غم کو تو ذرا تھوڑی دیر فیل کریں، کوئی اس کی بھی، اس باڈی کی بھی رسپیکٹ کریں جس کو ادب کے ساتھ آپ اللہ کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ nothing deluded، الہاکم التکاثر۔ ہم تو اتنے اس لہو میں ڈوب گئے، ہم اتنے اس دنیا سے ڈیلیوڈیڈ ہو گئے کہ ہمیں تو قبر تک جگاتی نہیں۔ اتنی بڑی غفلت ہے ہماری۔ صحابہ کو دیکھیں، ہم چاہتے تھے نا کہ ہم صحابہ بنتے، وہ قبروں کو دیکھ کر روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ قبر، کسی بھی قبر پر جا کر اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اور ان کو جب پوچھا کرتے تھے صحابہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے قبر دیکھ کر اپنی قبر، اپنی موت، اپنا حساب کتاب، مجھے اپنا فرشتوں کو سوال جواب کے اوپر ایک
घबराती हुई कैफ़ियत महसूस होती है। कितने लम्हे सहाबा कब्रों के ऊपर बैठा रहा करते थे। तो आँखें खोलने का मुकाम है सूरत अत-तकासुर का ये वाला। कब्र जिसकी तरफ हम लम्हा बढ़ रहे हैं। हुँ? केक काटते हैं बड़े शौक से अपनी बर्थडेज़ का। हुँ। हाँ, किस बात पर खुशी हो रही है? लगता है बहुत नेकी की पोटलियाँ जमा की हुई हैं। बर्थडे मना रहे हैं, 50 साल की आंटी हैं और बाज़ नहीं आती हैं। हम हर हर एक फ्रेंड, एक तो 50 साल की आंटीज़ को पता नहीं क्या शौक होता है अपना केक काटते हुए फ़ेसबुक पर अपनी तस्वीरें डालने का। डाले जाएँगे तस्वीरें, अब नाउ आई एम 50, नाउ आई एम 40, नाउ आई एम 45। लम्हा ब लम्हा जो कदम कब्र की तरफ जा रहे हैं, खौफ नहीं आता कि पल्ले कुछ नहीं है, टूटी-फूटी नमाज़ें हैं, शायद ही 5 वक़्त की निकलें ज़िंदगी भर में, और जो निकलें तो ऐसी क्वालिटी की हों कि अगर कोई हमें भी तोहफ़े में दे तो हम वापस कर दें, भाई अपने पास ही रखो। ये हाल है, और हम इतने डिल्यूडेड हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस नहज पर अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। आँखें खोलने का मुकाम है। हम चाहें या ना चाहें, कब्रों को हमने देखना है, कब्रों में हमने पहुँचना है। किसी की कब्र पर जाकर, किसी की मौत का सुनकर अपनी मौत याद नहीं आती? हमारा डिल्यूशन का हाल मैं आपको बताऊँ, एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, अभी आप सबको क्लिक करेगी। हमारी डिल्यूशन का हाल, अगर किसी की शादी नहीं हुई हो, हुँ? और वो किसी की शादी देखे, वो किसी के शादी के फंक्शंस देखे, वो किसी के शादी के बेहतरीन जोड़े और मुस्कुराते हुए चेहरे देखे, तो उसको तो इतना एहसास होता है, हाय! मेरी शादी नहीं हुई, हाय! मेरी शादी नहीं हुई। शादी ना होने का एहसास तो फूट-फूट कर होगा। किसी को अल्लाह ने बच्चे दिए, उसको बच्चे नहीं अल्लाह ताला ने किसी को बच्चे दिए और किसी को नहीं दिए। जिसको नहीं दिए, उसको शिद्दत से एहसास होगा कि हाय! मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं। लेकिन जब हम किसी की मौत देखते हैं, तो हमें कूट-कूट कर ये एहसास क्यों नहीं होता, मेरी मौत आने वाली है, मेरी मौत आने वाली है, मैंने भी मरना है। क्यों नहीं होता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह के गए हैं कि लज़्ज़त को, मज़ों को, एंटरटेनमेंट को चूरा-चूरा करने वाली मौत को बार-बार याद करो। एक वाक़या आता है सही हदीस में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ लाए, अपने मुसल्ले पे तशरीफ़ लाए। मुसल्ला कहते हैं मस्जिद को, मस्जिद वो जगह जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ जितने लोग सब बैठे हैं ना, खूब हँस रहे हैं, खूब हँस रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इम्मा इन्नकुम लौ अक्फरतुम ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात। आपने फरमाया अगर तुम लज़्ज़तें ख़त्म करने वाली को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, तो वो तुमको इससे रोक दे जो मैं देख रहा हूँ। यानी अगर तुम लज़्ज़त को चूरा-चूरा करने वाली को याद करो, तो तुम इस तरह ठट्ठे मार-मार के नहीं हँसो जो मैं देख रहा हूँ। फिर आपने फरमाया फ़अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल-मौत। तो लज़्ज़तें ख़त्म करने वाली मौत का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र किया करो। फ़इन्नहु लम यअति अलल क़ब्रि यौमुन इल्ला तकल्लम फ़ीह। इसलिए कि कब्र पर कोई दिन नहीं आता मगर वो कहती है। क्या हम सब की कब्र अपॉइंटेड है? जी हाँ। कौन कब इंतकाल करेगा? कौन कहाँ दफनाया जाएगा? कौन कहाँ से रोज़े महशर उठाया जाएगा? एवरीथिंग इज़ अपॉइंटेड, एवरीथिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर दिन कहती है, कोई दिन नहीं होता कि कब्र ना कहती हो। यानी कब्र अपने आने वाले को हर दिन पुकारती है। आपके अपने जिनसे आप मोहब्बत करती हैं, वो आपको हर दिन पुकारें या ना पुकारें, खबर पुकारती है। माएँ रोती हैं, औलादें जवान हो गई, मुझे पूछती नहीं, शादियाँ हो गई, अपने घरवाले हो गए, अम्मा-अब्बा का एहसास नहीं, फ़ोन नहीं करते, फ़ेस टाइम नहीं करते, ज़ूम कॉल नहीं करते, स्काइप कॉल नहीं करते। बच्चे नहीं पुकारते तो माँ-बाप रोते हैं। कब्र रोज़ पुकारती है। थोड़ा-सा भी अगर एहसास कर लें, तो ज़िंदगी में वो करें, जो हमें आगे फ़ायदा देगा।
आपने फरमाया फ़यक़ूलु कब्र कहती है अना बैतुल ग़ुरबा मैं तो मुसाफ़िर का घर हूँ, अना बैतुल वहदा मैं तो तन्हाई का घर हूँ, अना बैतुत तुराब मैं तो मिट्टी का घर हूँ, अना बैतुद दूद मैं तो वर्म्स का कीड़ों का घर हूँ। कब्र हर दिन पुकारती है ताकि कब्र में आने वाला थोड़ी तैयारी कर ले। सोचें कितना डिल्यूटेड है हम सब, कितने भूले में इन खबरों को, इस मौत से जुड़ी रियलिटीज को। किसके पीछे? दुनिया के चक्करों में, दुनिया के झमेलों में, दुनिया की मसरूफियात में, दुनिया की ख्वाहिशात में, सब भूले बैठे हैं। इतना कि कब्रिस्तानों के बाहर से गुजरते हैं, अपनों को दफनाते हैं, अपनों को नहलाते हैं, उनको कफन पहनाते हैं, फिर भी अत्तकासुर में इन्वॉल्व्ड ही रहते हैं। इस खबर को बार-बार याद किया करें और एक बेहतरीन वक़्त है कब्र को याद करने का। उसका फ़ायदा आपको आखिरत में तो होगा ही होगा, इंशाअल्लाह, कब्र में तो होगा ही होगा, इंशाअल्लाह, दुनिया में भी होगा। ये जो बाज़ औक़ात बाज़ रिश्ते और ख़ास तौर पर मैं इस वक़्त अगर बात करूँ, इट्स अ वेरी क्रूड फैक्ट बट आई विल टेल यू। इसलिए कि शैतान ने ना इस इंस्टीट्यूशन पर हमला किया हुआ है और वो इंस्टीट्यूशन है शौहर और बीवी का। देखें, हम बहन-भाइयों की ज़्यादतियों पर भी, बेतहाशा ज़्यादतियों पर भी उनको माफ़ कर देते हैं। ससुराल वालों को भी टू सम एक्सटेंट माफ कर देते हैं। एक वो रिश्ता जो कांस्टेंट हमारे साथ होता है, कांस्टेंट फ्रिक्शन करता है, बिकॉज़ शैतान फ्रिक्शन डालता है शौहर और बीवी का रिश्ता। अगर शौहर और बीवी जब झगड़ा हो जाए, झगड़ा तो होगा। मैं कभी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करती हूँ कि आप ऐसी शानदार बीवी हो कि आप कभी अपने शौहर से झगड़े ही नहीं। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो टकराते हैं और ये भी ज़िंदगी की खूबसूरती है। जहाँ 2 पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ कभी इख्तलाफ हो जाता है। पॉइंट क्या है? इख्तलाफ विदिन मिनट्स खत्म हो जाए। डिसॉल्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और मैं मशवरा दूँगी स्पाउस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने का बेहतरीन तरीका सामने वाले की और अपनी खबर को याद करना शुरू कर दें। सोचें आपके बहुत प्यारे शौहर हैं, लेकिन आपको बहुत एनॉय करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत लड़ते हैं, आपकी बात नहीं मानते। एक लम्हे के लिए भी सोचें, बेहतरीन मोहब्बत करने वाली बीवी तो सोचना भी पसंद नहीं करती, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये दुनिया से चले गए, या अल्लाह! आपके बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा सहारा है। उसी वक़्त आपका गुस्सा फिज़ल आउट कर जाएगा। मैं लिख कर देती हूँ आपको। आप ये करना शुरू करें, आपके झगड़े कभी प्रोलॉन्ग नहीं होंगे। आप अपने स्पाउस के साथ लंबी-लंबी बहसें कभी नहीं करेंगे। तो कब्र और कब्र से जुड़ी हकीकतों को याद रखें एंड आफ्टर दैट अप्लाई इट ऑन एवरी रिलेशन। हर रिश्ता जो आपको तंग करता है, आपके गुस्से को खत्म कर सकता है आपका एक थॉट, अगर आप कब्र को याद कर लें। हुँ? फाइनल बात जो मेरी एक पॉइंट इसके ऊपर रह गया है, वो थोड़ा-सा लेंदी है। अगर मैंने अभी शुरू किया तो कंप्लीट नहीं होगा। हुँ? इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मकाबिर का बस फाइनल पॉइंट करके फिर हम आयत नंबर 3 को शुरू कर देंगे और वो एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी है कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही। ज़हन में सवाल ज़रूर आपको देकर जा रही हूँ। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 2 में हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर में ज़ुरतुम कब्रों के साथ कि तुम ज़रूर कब्रों को देखोगे, है तो ये मुस्तकबिल की बात। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ज़ुरतुम फ़ेले मादी में मेंशन किया है। तो एक एक्सप्लेनेशन कि यहाँ आयत में फ़ेले मादी क्यों आया है, इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें इस तकासुर से, इस लहव से बचाइए, अल्लाह हमें हक़ दिखाइए, अल्लाह हमें हक़ के रास्ते पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाइए, अल्लाह हमें कब्रों की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाइए, अल्लाह हम और हमारे बच्चे डिल्यूटेड हैं, इस हक़ से दूर हैं।
मौत की हकीकत भूले हुए हैं। अल्लाह हमें भी और हमारी औलादों को भी मौत और कब्र की ऐसी बैलेंस्ड रियलिटी दे दे कि हम दुनिया में बैलेंस्ड मुसलमान बन के, ना दुनिया में सिर्फ खोए हुए, ना दुनिया को छोड़कर मोनास्ट्रीज में बैठे हुए, हम इन दोनों का बैलेंस मुसलमान इस दुनिया में चल सकें, बेहतरीन लेगेसी अपने पिछले मुसलमानों की अडॉप्ट कर सकें, बेहतरीन लेगेसी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ चक सकें। अल्लाह हमारी कब्रों को कुशादा फरमाना, अल्लाह हमें ईमान पर मौत देना, अल्लाह हमें इस हाल में मौत देना कि आप हमसे राज़ी हों और हम अपने अंजाम से राज़ी हों। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाना, या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदक़ाए जारिया बनाइएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।